শ্যাম সুন্দর কানাইয়ালা শ্যাম শ্যাম সুন্দর কানাইয়ালা শ্যাম সুন্দর কানাইয়ালা গুরুবর ধারি নন্দ দোলা গুরুবর ধারি জয় গোবিন্দ জয় গোপাল কেশব মাধব দীন দয়াল हरि ओम तत्सत् नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता अथ गीतार द्वादश अध्याय भक्ति नामकम् अर्जुनाय वाचम् एवं सत अयुक्ताय उक्तस्तंकर पाशते यज्ञपस्करम व्यक्तं तेषां योगवित्तम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे भगवान वाच मया आवेश्य मनोयमं नित्य उक्ताय पाशत श्रद्धया परोऽप्यतस्ति मे युक्ततममता कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे यतस्करं अनिर्देश्यम् अपक्तं परपाशते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमाचलं ध्रुव हरे कृष्ण अमसंज्ञमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र साबद्ध ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितं अमक्लेशोऽधिकतरस्ते अव्यक्ता सत्यचतुष् अव्यक्त गतिर्दुःखं देवधपदे यतो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्वा अनन्यनेव गुणमामध्यन्तपाशम् अनति समाग समरुद्धत्त मृत्यु संसार सागर भवामि नाचिरत्पार्थमया विश्रुतचक्षुः मया विमनदत्समये बुद्धिनिवेशं निवासिष्यसि मयैवातुर्धगन संसार अथो चित्तं समाधात नाशोगणशमस्थिरम् अभ्यासोगणतात्ममिच्छब्दं धनञ्जय अभ्यासपाशमर्थश मत्कर्म परभव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धस्य अथेदपशक्तोषि कर्तुं मादिमस्य सर्वकर्म फलत्यागं तत कुर्यात्मा अमेश्वरो जनाभ्यासत् जनधनं विशिष्यते धनात् कर्म फलत्यागस्य गच्छन्त्यन्तम् आमध्यस्थ सर्वभूतं मैत्रकरुणेव च निर्माम निरहंकार समादुःख सुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यातात्मदृढनिश्चय मयि अर्पित मनबुद्धिर्वाद भक्त सैप्र यस्मन्नदि जते लोकलोकन्ये हर समर्ष भयोदयमुक्त शांति अडेप्यक्षशिरदक्ष उदासीन गतव्यध सर्वारंभ परित्यागे मद्भक्त सैप्र यो नरिष्योति नादिष्टि नाशोषोति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमाने संप्रिय समः शत्रु समित्रे च तथा मानवमाय श्रीकृष्ण सुखदुःखे समसंगजे तुल्यनिन्दास्तुतिर्मणि सन्तुष्टेन कनचित् अनेकतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियना एतो धर्ममृतमिदं याथोक्तं परिभाषितं श्रद्धानमत्परं भक्तस्तुतिमे प्रिय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति नामक द्वादश
অধ্যায় বসিব যে নারী হায় হায় কি করে বাজাই তোমারে বাঁচিবা যে না রে কি করে অভিমানে বাসে আমার কথা শুনে না অভিমানে বাসি কথা শুনে না অভিমানে বাসে আমার কথা শোনে না অভিমানে বাসি কথা শুনে না বসে বাজে হায় হায় কি করে বাজাই তোমারে বাঁচিবা যে না রে কি করে বাঁচায় তোমারে হরে তৎসৎ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা अथ गीतार त्रयोदश अध्याय शत्रुघ शत्रुघ्न विभाग नामकम् अर्जुनोय वाचम् ओम प्रकृतिं पुरुषञ्चैव शत्रुघ्नं शत्रुघ्नमेव च एतद्वेदि तुमिच्छामि जनं जयं च केशव हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे अमिदाम शरीरं पंत शत्रुमित्तविधीयते एतत् व्यक्तितं प्राह शत्रुघ्नविदः शत्रुघ्नं चापि मं विद्धि सर्वशत्रुषु भारत शत्रुः शत्रुर्जर्जन यत्तज्जनं मतं मम तत् शत्रुं यच्चद्रिक् च यद्विकर्यते सच यत्प्रभावस्य तस्य ऋषिभिर्बोधागित छन्दभिर्विधैर्विदं ब्रह्मसूत्रपदेशमतमद्भिर्विनश्यति अमहाभूतनं कर्मद्रव्यकाच इन्द्राणि दशकञ्च पञ्च चन्द्रगोचर इच्छदेश सुखं दुःखं सङ्घातस्य धनादृति एतत्शत्रुं समासनस्य विकर्मदलितम् अमानित्वमदं वित्तहिंसखन्तिरार्जवम् आचार्योपशंसचतमेन्द्र इन्द्रार्थेषु परगमनङ्कराच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदशादश आसक्तिरनविसङ्गपुत्रदारगयादिश नित्यं च समचित्तत्वमिष्णैवति मयि चानन्यगुणभक्तिरभ्यभिचरणि विवेक्तदेशशिवित्तमरतिर्जनसंसदि ॐ अध्यात्मजनतत्त्व तत्त्वजनदर्शनम् अतज्जनेदत्नाज्ञनेदेन जगत्तत्प्रवक्ष्यमेज्जत्तमृदंसम् अनादिमत्परं सत्कर्म आम सर्वतोपनिवदं तत्सर्वदक्षिश्रमं सर्वतश्रुतिमल्लकसमप्रतिष्ठति सर्वेन्द्रगुणभासं सर्वेन्द्रविवर्जितम् आसक्तं सर्ववृक्षैव निर्गुणं गुणभक्त्रे च अम्बहिरन्तश्च भूतनमचनं च सुखद्दतद्विजं दुरस्तं चन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिवशस्ति भूत भर्ति च तज्जं ग्रशिष्णु प्रविष्णु आम ज्योति समपि तज्ज्योतिष्णु जलं जं जमृदे समष्टविष्टिने एतत् सत्रं तज्जन जय सत्तं समाज माद भक्त तद्विज्ञाय मद्भावे उपबद्धते हम प्रकृतिं परिसंचेम विद्यानादि भववि विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभव कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखं भक्तिरुच्यते आम पुरुष वक्रस्य भक्तवक्रं गुण कारणं गुणसंविशेष उपद्रष्टमन्ताच भारत भक्तमश्वर परमात्मक्ति च भक्तदेह अस्मिन् पुरुषं एवं व्यक्तिपुरुषं भक्तिर्जनसं सर्वथा वर्तमान विनाश भूय विजायते अमेधिरात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्य संख्येन गुणकर्मे गुणोच्चपरे अन्यत्ते एवं जानन्त श्रुत्तने भूपशन्ति अपि चान्ते मृत्युं श्रुतिपरायण यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजं शत्रुघ् शत्रुघ् संयुगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं पुनवत्सरं विनश्यत्स्य विनश्यन्तं यावत् समं पश्यने सर्वत्र समस्तमिश्रं
नैनस्तात्मनात्मनं तत्त्वातिपरं वक्रित्वैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वं या पुष्यात्मनं कर्तनं शोषितं यदा भूतपि तद्भवेत् तथैव च विस्तरं ब्रह्म सम्पद्यते अनादित्य निर्गुणतत्त्वात्मा श्रीरस्तुपि कन्तेन करोति न लिप्यते ओम यथा सर्वगतं शिक्षा दाकाशं न विलिप्यते सर्वत्र वसुदे तथात्मनो विलिप्यते यथा प्रकाशोत्तक कृष्णं लोकमयंग्रवि सत्रं सत्यदा कृष्णं प्रकाशयति भारत शत्रुघ्नशत्रुगुरुं अन्तरं ज्ञान सक्षिणं भूतवक्कृतिमक्षं च विदुरन्ति ते परम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तिस्रे महाभारती शतशास्त्रायां वयासिकं भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे शत्रज्ञ विभागयोगनामकं त्रयोदशोऽध्यायः आम्यदस्करों परिप्रश्नं मत्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वो तत्प्रसादाद् जनार्दन जय गीता जय गीता जय क्यों तो कारुण भवे क्यों तो कारुण के बात তুমি বাঁকা কি বা তোমার পরিচয় কেউ তো কারণ ভাবে কেউ তো কারণ। আচার্য শঙ্করাচার্য নাম শুনেছেন? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আগে যিনি এসে সনাতন ধর্মের হাল ধরেছিলেন, সনাতন ধর্মে একদম পথে বসেছিল, তখন শঙ্করাচার্য এসে 4টি বেদান্ত মঠ স্থাপন করেছিলেন। এই 4টি বেদান্ত মঠ সনাতন ধর্মের 4টি স্তম্ভ। তিনি মতবাদ দিয়েছেন, শঙ্করের মত গৌরাঙ্গের পথ। শঙ্করাচার্য সুন্দর মত প্রদান করেছেন, আর আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সুন্দর পথ দিয়েছেন। শঙ্করাচার্য বলছেন, কেতব কান্তা কেতব কুমার, কি বিচিত্র মায়ার সংসার, কোথা থেকে আসিয়াছ তুমি বা কাহার, ভাব করহ ভাই এই তত্ত্বসার। আমরা কখনো ভেবেছি, কখনো চিন্তা করেছি আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি আবার কোথায় গিয়ে মিশব? এই কথা আমরা কেউ ভাবি না। মরণের পর আমি কোথায় গিয়ে উঠব? শুধু এই পারে থাকার ব্যবস্থা করে ওই পারে থাকার ব্যবস্থা করছি, ঠিক কিনা বলুন? একতলাকে কিভাবে দোতলা করবে টেনশন সবসময়।
দোতলাকে কেউ 5 তলা বানাবো, এই চিন্তায় রয়েছি, শুধু এই পারের থাকার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু যেদিন এই দেহ ছেড়ে পরপারে যাবেন মায়েরা, আপনি কোথায় গিয়ে উঠবেন চিন্তা করুন। এখান থেকে যদি ব্যবস্থা করে না যান, ওইখানে গিয়ে আরো বেশি বেশি কষ্ট ভোগ করতে হবে। ভালো করে লক্ষ্য করবেন, মরণের পর আমাদের কি গতি হয় আরেকদিন সময় হলে বলবো। মরণের পর আমাদের কি গতি হয়, আমরা তো যতক্ষণ জীবন আছে, দেহের মধ্যে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ কত কষ্ট কত যন্ত্রণায় সংসারে পেতে হয় আমরা সবাই জানি। কিন্তু মরণের পর আমাদের কি অবস্থা হয় এটা আমরা কেউ জানি না। এখন থেকে যদি আপনি সেই ব্যবস্থা করে না যান, পরপারের সম্বল না করেন, শুধু এই পারের সম্বল করলে হবে না, এই পারের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ালে হবে, ওই পারের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াতে হবে, ঠিক না? ওইখানে গিয়ে আরো বেশি বেশি কষ্ট আপনাকে পেতে হবে। কারণ সবকিছু ছেড়ে সুজন বাবুর মতো একদিন আমাদেরকে বিদায় নিতে হবে। সকলের জীবনে 2টা পালা সংগঠিত হয়। সকলের জীবনে কয়টি পালা? 2টি পালা, একটা আসার পালা, আরেকটা যাওয়ার পালা। আপাতত একটি পালা শেষ, আসার পালা শেষ আপাতত। এখন বাকি আছে যাওয়ার পালা। কখন যে চলে যাব আমরা কেউ জানি না। কিসের বাড়ি কিসের ঘর কিসেরই সংসার, চোখ বুঝিলেই দুনিয়ায় আধার হয় রে, চোখ বুঝিলেই দুনিয়ায় আধার। একটু মরণের কথা ভাববেন। আজকে সুজন বাবুর মৃত্যু দেখে অনেকের মনের মধ্যে একটু ভাবের সৃষ্টি হয়েছে কিনা সুধীমণ্ডলী? এই জন্য যত বেশি বেশি মরণ চিন্তা করবেন, তত বেশি বেশি আপনার মন ঈশ্বরমুখী হবে, কৃষ্ণমুখী হবে। রাজা পরীক্ষিত এতদিন ভগবানের কথা শ্রবণ করার জন্য গঙ্গার পারে যাননি। কখন গিয়েছিলেন? যখন মৃত্যুর সংবাদ শুনেছেন 7 দিনের মধ্যে মারা যাবেন। 7 দিনের মধ্যে মারা যাবেন, কারণ মুনিপুত্র থেকে অভিশাপগ্রস্ত হয়েছে। ভাগবতের মধ্যে আছে, মুনিপুত্র অভিশাপ দিয়েছেন রাজা পরীক্ষিতকে, 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হবে। যেই না মরণের কথা শুনেছেন, আর রাজ্য তাজ্য ভালো লাগছে না। ডাক্তার সাহেব যদি কিছু মনে করবেন না, কাউকে যদি বলে দেন আপনি 6 মাসের বেশি আর বাঁচবেন না, বাড়ি গাড়ি ভালো লাগবে, টাকা পয়সা ভালো লাগবে, তখন টোটালি মন কোন দিকে যাবে? হ্যাঁ গোবিন্দ রাখো চরণে। এতদিন তো গোবিন্দের চরণে মন যায়নি। যে না মৃত্যুর খড়গ আপনার মাথার উপর, এবার আর কিছু বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা ভালো লাগছে না, এবার গোবিন্দের চরণ ভিন্ন আর কিছু ভালো লাগছে। ভালো করে লক্ষ্য করবেন। এই জন্য বেশি বেশি মরণের কথা ভাবতে হবে। একদিন যে আমাদের চলে যেতে হবে, এই কথা আমরা ভাবি না বলেই আমরা পাপ কাজ করতে কুণ্ঠবোধ করি। কারণ মরণের পর তো বিচার হবে সকলের, নাকি? শেষ বিচারের দিনে কর্ম ফলের গুণে সেদিন কারো মাপ মিলবে না। পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজায় ঠাই হবে না। শেষের দিনে সকলের বিচার হবে। সেদিন পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজায় ঠাই হবে না, নরকে যেতে হবে। এই জন্য পদকর্তাগণ গিয়েছেন, শেষ বিচারের দিনে কর্ম ফলের গুণ কারো মাপ মিলবে। শেষ বিচারের দিনে
পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজায় ঠাই হবে না। পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজায় ঠাই হবে না। শেষ বিচারের দিন কর্ম ফলের গুণে কর্ম মিলবে না। তাই কি করা উচিত? গুরু চিন্ত গুরু ভজ গুরু করসার, গুরু বিনে ভব নদী কে করিবে পার। গুরু চিন্ত গুরু ভজ গুরু করসার, গুরু বিনে ভব নদী কে করিবে পার। কারো দুঃখ দিও না মন, কইর না কো ঘৃণা, পরের মনে দুঃখ দিলে শান্তি তো পাবে না। কারো দুঃখ দিও না মন, কইর না কো ঘৃণা, পরের মনে দুঃখ দিলে শান্তি তো পাবে না। যে গুরুর প্রণাম মন্ত্র আছে না, মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ গুরু শ্রী জগদ্গুরু, মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। আমার ভেতর যে আত্মা, আপনাদের ভেতর একই আত্মা। এই আত্মজ্ঞান যদি আমার আপনার উপর, আত্মজ্ঞান যদি সে জাগ্রত হয়, আমরা কখনো একজন আরেকজনকে আঘাত করতে পারবো। কারণ একজন একজনকে আঘাত করলে সে আঘাত আপনার উপর আসবে, আমার উপর। একটা দোলনাকে যত জোরে ধাক্কা দিবেন, ওই দোলনাটুকু আরো বেশি জোর নিয়ে আমার দিকে আপনার দিকে আসবে, ঠিক না? এই জন্য গীতায় ভগবান বলছেন, অদ্দেষ্টা সর্বভূতানাং মূত্র করণ এবচ নির্মম নিরহংকার সম দুঃখ সুখক্ষমী সন্তুষ্ট সততং যোগী ইয়াত্মা দৃঢ় নিশ্চয় ময়ার্পিত মন বুদ্ধির মদ ভক্ত সমেত্রী। কাউকে বিদ্বেষ করতে নাই, কাউকে অহংকার করতে নাই, কাউকে হিংসা করতে নাই। ওই শ্মশানের মধ্যে সব জলে পুড়ে, শ্মশানের মধ্যে সমস্ত অহংকার পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। হরিবল হরিবল। এই জন্য কারো দুঃখ দিও না মন, কইর না কো ঘৃণা, পরের মনে দুঃখ দিলে শান্তি তো পাবে না। দিনে দিনে দিন চলে যায় গুরু চিনলাম না, শেষ বিচারের দিন কর্ম ফলের গুণ কর্ম মিলবে না। শেষ বিচারের দিন কর্ম ফলের গুণ কর্ম মিলবে না। যে তোমারে প্রাণ দিয়াছেন, পাঠাইয়াছেন ভাবে, অশ্রু জলে অর্ঘ দিয়ে বুঝিয়াছ কবে। যে তোমারে প্রাণ দিয়াছেন, পাঠাইয়াছেন ভাবে, অশ্রু জলে অর্ঘ দিয়ে বুঝিয়াছ কবে। এই সুন্দর এই মানব জীবন দিয়ে যিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, এখানে এসে আমরা তার কথা ভুলে যাই। মোহিত মোহজালেন পুত্র দ্বারা গৃহাদিষু তৃষ্ণয়া পীঠ্যমান হস্মিন ত্রাহি মং মধুসূদন। আমরা একটা জালের মধ্যে আটকা পড়ে যাই, সেটা হচ্ছে মায়ার জাল। আমরা মায়ায় মোহিত হয়ে আমরা ভগবানকে ভুলে যাই, যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জীবন মানব জীবন দিয়েছেন। সুন্দর দুটি চোখ দিয়েছেন, কান দিয়েছেন, হাত দিয়েছেন, পা দিয়েছেন।
যেগুলো অন্যান্য জন্মে আমরা পাইনি। 84 লক্ষ জনই পরিভ্রমণ করার কালে আমাদের হাত ছিল না, ভালো একটা মন ছিল না। ভগবান কৃপা করে এই জন্মে আপনাকে সুন্দর একটা মন দিয়েছেন, দুটি হাত দিয়েছেন, সবকিছু পূর্ণাঙ্গ রূপে মানুষ রূপে পাঠিয়েছেন। এই সমস্ত কিছু পেয়ে আমরা কেন ভগবানকে ভুলে যাই? এই পৃথিবীতে আসবো, কি কে বাঁচবো, এই জগৎ সংসারে কেউ চিন্তা করে না, একমাত্র ভগবান চিন্তা করে। পৃথিবীতে আসার আগে খাদ্য পাঠিয়ে দেয়, মাতৃস্তনের মধ্যে দুগ্ধ সুধ পাঠিয়ে দেয়। আমি আসার আগে আমি গিয়ে কি খাবো, এটা ভগবান চিন্তা করে রেখেছেন। গাছের মধ্যে দিয়েছেন ফল, নদীর মধ্যে দিয়েছেন জল। এই যে বাতাস খাই, মাস শেষে বিল দিতে হয়, আর ভগবান যে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, ভগবানকে বিল দিয়েছেন। এই যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে, মাস শেষে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়, না দিলে তো লাইন কেটে দিবে। আর ভগবান যে চন্দ্র সূর্য দিয়ে অকৃপণ ভাবে আপনাকে আলো দিচ্ছে, আপনি কখনো ভগবানকে বিল দিয়েছেন? তাহলে এত সুন্দর পৃথিবীতে এত সুন্দর দেহ দিয়ে যিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, তার শরণ আমরা কেউ নিচ্ছি না, তাকে কেউ আমরা ডাকছি না। যে তোমারে প্রাণ দিয়াছেন, পাঠাইয়াছেন ভাবে, অশ্রু জলে অর্ঘ দিয়ে বুঝিয়াছ কবে। সর্ববিপদ হন্তা যিনি ঠাকুর নারায়ণ, বিপদ ছাড়া তারে কি ডাইকাছ কখন? তারে এক মনে না ডাকিলে সাড়া মিলে না। শেষ বিচারের কর্ম ফলের গুণ কর্ম মিলবে না। তাই পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজা হায় হবে না। পাপিয়ার তাপিদের বৈকুণ্ঠের দরজা হবে না। শেষ বিচারের দিন কর্মফলের গুণে কর্মপ মিলবে না। কর্মপ মিলবে না। তাই জম যন্ত্রণা থেকে যদি মুক্তি পেতে চান, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? গীতায় ভগবান বলে দিয়েছেন, ভক্ত হতে হবে। ভক্ত কেমন? ময়াবেশ্য মনোয়মম নিত্যযুক্তোপাসতে শ্রদ্ধয়া পরেপেতস্তে মে যুক্ততমামত। গীতার 12 অধ্যায়ের 2 নম্বর শ্লোক। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বলছেন, আমার ভক্ত কিরকম জানো? ময়া আবশ্য, আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়, আমার টানে যারা ছুটে আসে। আজকে আপনারা ভগবানের টানে গীতার প্রেমে ছুটে এসছেন, এজন্য খাওয়া দাওয়া করো, পুনরায় গীতা বাসরে বসেছে। আর যারা অন্য মনোবাসনা নিয়ে এসছেন, এতক্ষণে তারা খাওয়া দাওয়া করে চলে গিয়েছে। এটা আমার কথা নয়, গীতার কথা। ভগবান বলছেন মুইয়া আবশ্য, আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যারা ছুটে আসে, তারা কেমন? তারা মন প্রাণ দিয়ে আমার কথা শ্রবণ করে। মুইয়া আবশ্য মনোয়মম, আমাকে মনটা দিয়ে, এবং নিত্যযুক্ত উপাসতে, তারা নিত্যযুক্ত থেকে আমার উপাসনা করে। আপনারা যেই গুরুর শিষ্য হন না কেন, আপনারা সকাল সন্ধ্যা উপাসনা করবেন, প্রার্থনা করবেন। উপাসনায় কর্ম ক্ষয় হয়ে যাবে। শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজজি বলেছেন, উপাসনায় কর্ম ক্ষয়। আমরা জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি, এই সংসারে এসেছি, এমনি এমনি আসিনি। এখানে সুখের জায়গা নয়। এই সংসারে আমরা যতই সুখ খুঁজি, এই সুখের জায়গা নয়। আমার এই জীবনে সুখ হইল না,
কান্দি আর ঘুরে বেড়াই, পাঁচতলাতে শান্তি নাই রে, শান্তি আছে গাছতলা। এই জগৎ সংসারে যতই সুখ খুঁজেন, শান্তি খুঁজেন, পাবেন না। কারণ আমরা তো জন্মান্তরের কর্মফলের বোঝা নিয়ে এই পৃথিবীতে এসে থাকি। সুতরাং এই কর্মফল কিছুটা হলেও ক্ষয় হবে। আপনি যদি সকাল সন্ধ্যা উপাসনা প্রার্থনা করেন, হরিনাম করেন, কৃষ্ণ নাম করেন, গুরুর দেওয়া প্রদত্ত সেই বীজ মন্ত্র আপনি জপ করেন, তবে কিছুটা কর্মফল আপনার ক্ষয় হবে। এই জন্য ভগবান বলছেন, ময়া আবশ্য মনে এমন নিত্যযুক্ত উপাসতে, যারা নিত্যযুক্ত থেকে আমার উপাসনা করে তারাই আমার অত্যন্ত প্রাণের ভক্ত। সে ভগবানকে পেতে গেলে দুইটা জিনিসের দরকার। দুইটা জিনিস না থাকলে ভগবানকে পাবেন না, আবার দুইটা জিনিস থাকলেও ভগবানকে পাবেন না। যশোমতী মা যখন রাগান্বিত হয়ে ভগবানকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, এই যে দামোদর মাস, কার্তিক মাসে অনেকে দামোদর মাস পালন করেন না মায়েরা। দাম মানে বন্ধন, উদর মানে কোমর, কোমরের মধ্যে গরু বাঁধা দড়ি দিয়ে ভগবানকে বেঁধেছিলেন কে? যশোমতী মা। হাজার হাজার বছর সাধনা করে মুনি ঋষিরা যাকে বাঁধতে পারে না, আজকে মাতৃ স্নেহের মধ্যে ভগবান বাধা পেয়েছেন। দেখেছেন, ভগবান মায়ের স্নেহের মধ্যে বাধা পড়েছেন। যেই না যশোমতী মা বাঁধতে গিয়েছেন, 2 আঙ্গুল দড়ি কম পড়ছে। তত্ত্বটুকু বুঝবেন, 2 আঙ্গুল দড়ি কম পড়ে। যত বড়ই লম্বা দড়ি হোক, সবসময় কয় আঙ্গুল কম পড়ছে? 2 আঙ্গুল। আচ্ছা, 2 আঙ্গুল কেন কম পড়লো? 3 আঙ্গুল কম পড়তে পারলো না, 4 আঙ্গুল কম পড়লো না, প্রতিবারে 2 আঙ্গুল কম পড়ে। তার মানে ভগবান জানিয়ে দিলেন, দুইটা জিনিস যতক্ষণ ভেতরে থাকবে ততক্ষণ আমাকে বাঁধতে পারবে না। এই দুইটা জিনিস কি? একটা হচ্ছে কামনা, আরেকটা হচ্ছে বাসনা। কামনা বাসনা নিয়ে ভগবানকে বাঁধা যায় না। ভগবানকে বাঁধতে গেলে চোখের জল দরকার, চোখের জল। হরিবল হরিবল হরিবল। কাঙাল হয়ে যদি ভগবানকে ডাকতে পারেন, তবেই সেই ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দেন। ভগবান তো বলেছেন, আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমার কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি তাই কাঙাল ঘরে আসি, কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি তাই কাঙাল আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি। এ ভক্ত আমার মাতা পিতা, ভক্ত মাতা পিতা, ভক্ত আমার মাতা পিতা, ভক্ত মাতা পিতা, আমি ভক্তের বিধাতা, ভক্ত আমার মাতা পিতা, আমি হই ভক্তের বিধাতা, ভক্ত আমার মাতা পিতা, মাতা পিতা। হরিব হরিবল হরিবল বলো ধরি, হরিব হরিব
আমি কাঙাল বড়ই ভালোবাসি, তাই কাঙালের ঘরে আসি। তাইলে দুইটা জিনিস যতক্ষণ আপনার ভেতরে থাকবে ততক্ষণ আপনি ভগবানকে বাঁধতে পারবেন না, ভগবানকে পাবেন না যতই ডাকুন। আবার দুইটা জিনিস না থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। একটা হচ্ছে আপনার সাধনা, আর একটা হচ্ছে ভগবানের করুণা। এই দুইটা জিনিসই দরকার। ভগবানকে পেতে গেলে এই দুইটা জিনিসেরই দরকার। একটা হচ্ছে আপনার সাধনা, আর আরেকটা হচ্ছে ভগবানের করুণা। ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি বললেন, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের 40 বছর পরে গিয়ে আমেরিকার চিকাগো শহরে ধর্ম সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রথম দিয়েছিলেন সনাতন ধর্মের হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের 40 বছর পরে এসে ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি গিয়েছিলেন আমেরিকার চিকাগো শহরে ভাষণ দেওয়ার জন্য। সেই ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি বললেন, ভক্ত ডাকতে ডাকতে উপরে উঠে, আর সেই ভক্তকে কৃপা করতে করতে ভগবান নিচে নামে। হরির নামে, হরি নামে, ভালো করে লক্ষ্য করবেন, হরির নামে, হরি নামে। এই যে কিছুদিন আগে আমরা জন্মাষ্টমী পালন করেছি, ঠিক কিনা? সেই জন্মাষ্টমী থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করলাম? দৈবকী বসুদেবকে কংস কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, কারণ অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসের মৃত্যুর কারণ। এই দৈববাণী শুনে দৈবকী বসুদেবকে কংসের কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল। সেখানে তারা কি বসেছিলেন? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রাণ গোবিন্দ ভগবানকে ডেকেছেন, হে গোবিন্দ রক্ষা করো, ডেকেছেন। তার মানে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করলাম? এই সংসার হচ্ছে একটা কারাগৃহ, কারাগৃহম গৃহম। ওই কারাগার থেকে জামিন মেলে, কিন্তু সংসার কারাগার থেকে সহজে জামিন পাওয়া যায় না। যেই দৈবিকী বসুদেব কংসের কারাগারে থেকে ভগবানকে ডেকেছে, ভগবানের কাছে যেতে হয়নি, ভগবান দৈবিকী বসুদেবের কাছে এসেছে। এই সংসার কারাগারে বসেও যদি আপনি ভগবানকে ডাকতে পারেন, ভগবানের কাছে আপনাকে যেতে হবে না, ভগবান আপনাকে এসে দর্শন দিবে। জয় জয় রাধা গোবিন্দ প্রীতে ভক্তমত। এই সংসার কারাগারেও ভগবান আপনাদেরকে দর্শন প্রদান করবে। এই জন্য ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বললেন, ভক্তরা ভগবানকে ডাকতে ডাকতে উপরে ওঠে, আর ভগবান সেই ভক্তকে কৃপা করতে করতে নিচে নামে। এক সময় ভক্ত ভগবানের মিলন হয়ে যায়। আসিবে কি শিলগণ মোর জীবনে, মিলনের স্বাদ জাগে প্রভু বৃন্দাবনে। রাধিকা এবং ব্রজগোপীরা সাধনা করেছিলেন ভগবানকে পাওয়ার জন্য। তখন সে ভগবানের সাথে আমরা লীলা করতে পারবো, মাধুর্য রসে আমরা রস আস্বাদন করতে পারবো। কখন সেই ভগবানের পরমাত্মার সাথে আমরা মিলতে পারবো। রাধা কৃষ্ণের মিলন মানে দেহের সাথে দেহের মিলন নয়, জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের বহিঃপ্রকাশ, ভক্ত ভগবানের মিলনের বহিঃপ্রকাশ। এই যে বিভিন্ন নদ নদী সাগরের পদতল থেকে সৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন পথ দিয়ে ছুটে চলেছে, তাদের উদ্দেশ্য কি? তাদের লক্ষ্য কি? একমাত্র সাগর বন্ধুর সাথে নিজেকে বিলীন করিয়ে দেওয়া, ঠিক কিনা? নদী গিয়ে কোথায় মিশে? সাগরের মধ্যে গিয়ে মিলিত হয় নাকি? আমরা সবাই নদ নদী জীবাত্মা, আমরাও এই সংসারে অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছি। আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে, আমাদের একটা লক্ষ্য আছে। আমাদের উদ্দেশ্য কি?
একমাত্র ব্রহ্মানন্দ সাগরে পরমাত্মা নামক সাগরে নিজেকে বিলীন করিয়ে দেওয়া। এই জন্য লালন সেজে গাইলেন, মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। হরি বল হরি বল। মিলন হবে কতদিনই, যতদিন জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন হয়নি আসা যাওয়া চলবে অনন্তকাল। জাতস্য হে ধ্রুবর মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ, জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর আবার জন্ম। এই যে অনন্তকাল ধরে এই ধারা চলছে নাকি? আমরা জন্মগ্রহণ করি, কিছু স্টেপ পার হয়ে আবার মৃত্যুতে, আবার স্বর্গ কিংবা নরক ভোগ করে আবার মত্তধামে আবার জন্ম, আবার বিভিন্ন স্টেপ পার হয়ে আবার মৃত্যু। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর ঘূর্ণ চক্রের মধ্যে আমরা ঘুরছি, আমাদের মুক্তি হচ্ছে না। যতক্ষণ সে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন না হচ্ছে, যতক্ষণ ভক্ত ভগবানের মিলন না হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নেই। এই যে গীতায় বলে দিয়েছেন, অন্তকালে চমামেব স্মরণ মুক্ত কলেবরম ইয়প্রাতি সমদ্ভাবং ইয়াতি নস্তত্র সংশয়। অন্তকালে মানে অন্তিমকালে, মৃত্যুকালে যে একবার আমাকে স্মরণ করে আমার সে ভক্তের মরণ হয়, সেই ভক্ত আমার পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যে একবার আমার পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছে তাকে আর পৃথিবীতে আসতে হয় না। আব্রহ্ম ভুবনাল্লোক পুনরাবর্তে নহর্জন মাম পেত্য তু কন্তে পুনর্জন্মনবিদ্য। সপ্তলোক প্রাপ্ত হলো, সেখান থেকে আবার এখানে আসতে হয়। কিন্তু একবার যারা আমাকে পেয়েছেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, তাদের আর এই ধরাধামের পুনর্জন্ম হয় না, আমার বৈকুণ্ঠ ধামে তার অবস্থান হয়। এই জন্য ভক্তরা কি চান? মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। শতক প্রায় নিশি ছে আছে কালো শশী, শতক প্রায় নিশি ছে আছে কালো শশী, আমি হব বলে চরণ দাসী, হব বলে চরণ দাসী। ওটা হয় না কপাল গুনে, ওটা হয় না কপাল গুনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে।
মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় আর অন্বেষণ। মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন লুকালে না পায় অন্বেষণ। কালারে হারায় যেমন কালারে হারায় যেমন ওইরূপ হেরিছে দর্পণে, ওইরূপ হেরিছে দর্পণে আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। যখন সার না হতে না লোকল চার ভরব যখন সার না হতে না লোকল চার লালন ফকির ভেবে বলে সদা, লালন ফকির ভেবে বলে সদা ও প্রেম যে করে সে জানে, ও প্রেম যে করে সে জানে আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে, 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 আমার মনের মানুষের সনে। তাহলে ভগবানের পরম পদ যদি আমরা পেতে চাই, শেষের দিনে ভগবানের নাম নিয়ে আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাহলে শেষের দিনে ভগবানের নাম কখন আসবে? যারা এখন থেকে ভগবানের নাম নেওয়া অভ্যাস করছেন, এখন থেকে যারা ভগবানের নাম নেওয়া প্র্যাকটিস করছেন, শেষের দিনে তাদের অন্তরে ভগবানের নাম ভেসে উঠবে। আর যারা বিষয় বাসনা নিয়ে পড়ে রয়েছেন, শেষের দিনে বিষয় চিন্তা নিয়ে আমাদের এই পৃথিবী ছাড়তে হবে। তাহলে বিষয় চিন্তা নিয়ে যদি আমাদের মরণ হয়, এই মানব জীবন হারিয়ে আবার কুকুর বিড়াল হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে। এই জন্য ঈশ্বর চিনবেন চরণে, আর মানুষ চিনবেন মরণে। মরণটা কত সুন্দর সেটার উপর নির্ভর করবে মানুষ হব নাকি পশু পাখি হব। ভগবান দিয়েছেন দুইটি পথ, একটা ব্রহ্মস্থিতি আর একটা প্রণশ্যতি। এসা ব্রহ্মস্থিতি পার্থনং প্রপ্য বিময় হতি স্থিতিস্যমন্ত কালে হপি ব্রহ্ম নির্বাণ মৃচ্ছতি। এক পথ দিয়ে গেলে আপনার ব্রহ্ম নির্বাণ ঘটবে, আপনার মুক্তি হবে। আরেক পথ দিয়ে গেলে আমাদের অধঃপতন। এবার আপনি কোন পথ দিয়ে যাবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার কর্মের উপর। এই জন্য জন্ম হোক যথা তথা, আমাদের কর্ম হোক ভালো। আমাদের কর্ম যেন ঈশ্বরমুখী কর্ম হয়, কৃষ্ণমুখী কর্ম হয়, সৎকর্ম হয়। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি বলেছেন, ভাবছ বসে চলবে কি সে ভাববার তুমি কে? ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি, তুমি ভাবো তা। তোমার টেনশন করার কিছু নাই, তোমার ভাবার দরকার নেই। তোমার কথা ভাবার জন্য দুপুরে একজন বসে আছেন, তুমি যদি তার কথা ভাবো তিনি তোমার কথা ভাববেন। সুতরাং ভগবানের চরণে মনটা রেখে আপনি সমস্ত কর্ম করে যান।
ভগবান আপনাকে রক্ষা করে। একটি মায়ের গান অনুরোধ করেছেন, একটি মায়ের গান করে আমরা পুনরায় গীতায় প্রবেশ করব। আজকে অত্যন্ত ভালো লাগছে, আপনারা যে খাওয়া দাওয়া করে পুনরায় বসেছেন। বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে কর্মবাড়িতে যতক্ষণ খাওয়া দাওয়া থাকে ততক্ষণ ভক্ত, খাওয়া দাওয়ার পর আর ভক্তের দেখা মিলে না। আজকে এই অঙ্গনে এসে আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে, আপনারা খাওয়া দাওয়ার পরেও আপনারা এত সুন্দরভাবে সুন্দর পবিত্র মন নিয়ে আপনারা গীতামৃত শ্রবণ করার জন্য পুনরায় বসেছেন, এই জন্য আপনাদেরকে প্রণাম জানাচ্ছি। চলুন একটা মায়ের গান, হরি বল হরি বল হরি বল। যারা বাবা মাকে হারিয়েছেন, এটা বাবা মার উদ্দেশ্যে এই মহতি এই গানটুকু, এটা নতুন গান, অনেকে শুনেননি। শ্রদ্ধেয় দাদা মিলন আচার্য মহোদয়ের লেখা এবং সুর করা একটি গান, যারা পিতামাতা উভয়কে হারিয়েছেন তাদের জন্য। পিতা হইল জন্মদাতা, মাতা গর্ভধারিণী, তারার দেহ এই জীবন আর ন পায়ম রে জন। আঞ্চলিক ভাষায় লেখা খুব মার্মিক একটি গান, আপনারা একটু মন দিয়ে শ্রবণ করবেন, অন্তরে দাগ কাটলেও কাটতে পারে। পিতা হইল জন্মদাতা, মাতা গর্ভধারিণী, পিতা হইল জন্মদাতা, মাতা গর্ভধারিণী, তারার দেহ এই জীবন আর ন পায়ম রে জানি, তারার দেহ এই জীবন আর ন পায়ম রে জানি। আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারিণী মাতা, আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারিণী মাতা। ভারত আসতে হইলে দেরি, মাথায় তো মুখ হালা গরি। ও ভারত আসতে হইলে দেরি, মাথায় তো মুখ হালা গরি। আয়নর লাগে লাগে, আয়নর লাগে লাগে, বুকত লই তরে টানি। তারার দেহা এই জীবন আর ন পায়ম রে জানি, তারার দেহা এই জীবন আর ন পায়ম রে জানি। আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারিণী মাতা, আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারিণী মাতা। আদরণ সন্তান লাই, বই থাকতো ভাত পানি নাহা। ও আদরণ
সন্তান নাই, বৈথাইত্য ভাত পানি না হয়, দুঃখ হষ্ট থাইল তারা, দুঃখ হষ্ট থাইল তারা, ব্যাগিন লইতরে মানি, তারার দেহা এই জীবন আর নপায়ম রে জানি, তারার দেহা এই জীবন আর নপায়ম রে জানি। আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারী মাতা, আর গর্ভদাতা পিতা আর গর্ভধারী মাতা। পিতা মাতায় আসিল কি ধন, তিলে তিলে বুঝি রে বাবা মা যখন থাকে বুঝি না আমরা, বাবা যখন চলে যান তখনই তো আমরা বুঝি। হরি বল হরি বল। পিতা মাতায় আসিল কি ধন, তিলে তিলে বুঝি রহন, দিলেও আড়াইস্ত না, ডাকিলেও আর হইত নয়, ইয়ান বিধির বাণী, তারার দেহা এই জীবন আর নপায়ম রে জানি, তারার দেহা এই জীবন আর নপায়ম রে জানি। আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারী মাতা, আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারী মাতা। সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে সবাই রইলাম বাবা পরে, ও সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে সবাই রইলাম বাবা পরে, হাদি হাদি যাই মিলন, হাদি হাদি যাই মিলন দিনের রজনী, তারার দেহা এই জীবন আর নপায়ম রে জানি, তারার দেহা এই জীবন আর নপায়ম রে জানি। আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারী মাতা, আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারী মাতা। পিতা হইল জন্মদাতা, মাতা গর্ভধারিণী, পিতা হইল জন্মদাতা, মাতা গর্ভধারিণী, তারার দেহা এই জীবন আর নপায়ম রে জানি, তারার দেহা এই জীবন আর নপায়ম রে জানি। আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারিণী মাতা, আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারিণী মাতা, আর জন্মদাতা পিতা আর গর্ভধারিণী মাতা। হরিবল হরিবল। জয় গীতা। সকল পিতামাতা সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক, সেটাই আমাদের প্রার্থনা। আরেকটি অধ্যায় পাঠ করে আমরা গীতার মাহাত্ম্যে যাব, নাম কীর্তনে যাব।
আপনারা একাগ্র চিত্তে মন প্রাণ দিয়ে আরেকটি অধ্যায় আপনারা সাধন করবেন সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি। হরি বল হরি বল হরি বল। সঞ্জীব দেবনাথের লিখে একটি গানের মাধ্যমে আমরা পুনরায় গীতায় প্রবেশ করছি। হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে, হবে আজ গীতা হলো ভবতরী কাণ্ডারি তার কৃষ্ণ ধনে, গীতা হলো ভবতরী কাণ্ডারি তার কৃষ্ণ ধনে। হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে, যেখানে ভগবানের গুণকীর্তন হয়, যেখানে ভগবানের নাম কীর্তন হয়, সেটাই বৃন্দাবনে রূপান্তরিত হয়। আজকে এখানেও নববৃন্দাবন ধামে পরিণত হয়েছে। আজকে ভগবানের গুণকীর্তনে ভক্তরা সমবেত হয়েছেন। ভগবান আর বৈকুণ্ঠ ধামে নাই, ভগবান আর গোলক ধামে নাই। ভগবান তো বলেছেন নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিন হৃদয় নেছ মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। যেখানে আমার ভক্তরা একাগ্রচিত্ত আমার গুণকীর্তনে রত, সেখানে আমি বিরাজ করি। হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে, হবে হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে, হবে গীতা হলো ভবতরী কণ্ডারি তার কৃষ্ণ ধনে, গীতা হলো ভগবতী কাণ্ডারি তার কৃষ্ণ ধনে, গীতা হলো ভবতরী কণ্ডারি তার কৃষ্ণ ধনে। হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে, হবে হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে। সর্বশাস্ত্রের মহামন্ত্র গীতা হলো ব্রহ্মতত্ত্ব, যদি তরিতে চাহ গীতার মক্ত ধর নিত্য। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হবে তোর গীতার পঠন আর পাঠনে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হবে তোর গীতার পঠন আর পাঠনে। হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে, হবে হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে, গীতা মোর গুহ্য তত্ত্ব, গীতায় গুরু পরম তত্ত্ব, গীতা জ্ঞানাশ্রয়ে আমি গৃহে থাকি অবিরত। আমি ত্রিলোক পালন করি ব্রহ্মস্বরূপ গীতা জ্ঞানে, আমি ত্রিলোক পালন করি ব্রহ্মস্বরূপ গীতা জ্ঞানে। হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে, হবে হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে। সর্বচিন্তা পরিহরি ফলের আশা ত্যাগ করি, গীতানন্দে সবে মিলে বলো একবার হরি হরি হরি। প্রেমানন্দে গীতানন্দে মিলন হলো ভক্তগণে, প্রেমানন্দে গীতানন্দে মিলন হলো ভক্তগণে। হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে, হবে হবে আজ কৃষ্ণ সনে মধুর মিলন বৃন্দাবনে। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা अथ गीतार पंचदशोध्याय पुरुषोत्तमे गणामकम् श्री भगवान वाच अमोर्धमूलमधस्सतम् अस्वत्थं प्रारभ्यं छन्दांशेष पर्णानि यास्तां वेद सवेद अमदर्शधां प्रस्थितस्तिश्च शाखा गुणप्रविद्ध विश्वप्रबाल अदस्य मूलानि अनुसन्ततानि कर्माणि बन्धीर्मनुष्य रूपमस्य तथोपलभ्यते नन्तो नोच्चदिर्न शशं प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं
असंग शस्त्र न दृढ़ न चित अतो पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गतं निवर्तन्ते भय तमेव चद्दं पुरुषं प्रपद्य याताववृत्तिवस्थितपुराणे निर्माणमः जितसंगदोष अध्यात्मनित्यविनिवृत्तकाम द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंघोर्गच्छन्तमूढापदं अवनतदभासते न शशङ्कर पावकं यादगत्तन निवर्तन्ते तद्धाम परमं मामैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरां यद्भवति याच्छबुत्कामेतेश्वर गृहीत्वतानि संयाति वैर्गन्धर्वच अवसत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं गणेव च उदिष्टाय मनस्वयं विषणुपशवति अमत्क्रवन्तग्वापि अञ्जनां भगवान् विमूढान् पश्यन्ति पश्यन्ति गणचक्षु आम्यातान्तगणश्चन पश्यन्तात्मनवस्थितं यातान्तप्रकृतं मनो नृणं पश्यन्ति च दश यदादित्यगतं तेजो जगद्भासदखिलं यच्छन्दमशच्छग्न तत्तेजविध्वं गामाविश्वच्च भूतानि भरं मम दश तस्मामि सौषधी सर्वसमुत्तरसद्मः अहं वश्यनरभक्ता प्राणिनां दम् अश्रितं प्रणापानसमयक्तपचमन्नं चतुर्विधम् ॐ सर्वस्य च हृदयसन्निविष्टो मत्तुर्स्मृतिर्जनोपनं च वेदस्य सर्ववेदवेदन्तकृद्वेदविदे च द्वविभौ पुरुषलोके हरसाक्षरवचन सर्व ॐ सर्वाणि भूतानि कुलस्थाक्षरच आवत्तमपुरुषस्तन्न परमात्मत्वदारिणं यो लोकत्रय विश्वविरुद्धवत्सर आमि अस्माक्षरम् उतितमक्षरचोत्तमम् आतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतपुरुषोत्तमम् यमामेव संमूढो जनाति पुरुषोत्तमं ससरवेद भजति मं सर्वं भावेन भरत् एते गोयः तमं शास्त्रमिदमुक्तमया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमान् शत्रुतकृतश्च भारत हरे कृष्ण सबाई चले हमारे दिल हरो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हाय दो हाथ तुले बोलून हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे महाभारत शतशास्त्र संहितायां वयासिक्तं भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या कृष्णार्जुन संवाद पुरुषोत्तमे गणामकं पंचदशोऽध्याय आम्यदस्करोमि परिभ्रष्ट मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनम् जय गीता जय गीता जय गीता गीता पढ़ो गीता भजरे मनो समय बेशी নাই ভেবে দেখো এই দুনিয়া কেউ তো করুণ
সকলের ঘরে গীতা আছে তো? সবাই প্রত্যেক দিন গীতা পাঠ করেন তো মায়েরা? গীতা আছে কিন্তু গীতা পাঠ করা হয় না, কারণ গীতা পাঠ করতে জানি না। কিভাবে গীতা পাঠ করব? গীতা পাঠ করতে না জানলেও অন্তত গীতাটুকু বুকে নিয়ে 10 বার গীতা 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 জপ করুন। এবং মোবাইলের মধ্যে এখন গীতা পাঠ আছে। আপনি কাজ করছেন, মোবাইল থেকে গীতা পাঠ ছেড়ে দিয়ে আপনি শ্রবণ করুন, তাতেও আপনার মঙ্গল হবে। এবং আপনাদের সন্তানদের হাতেও শ্রীমদ্ ভগবত গীতাটুকু একটু তুলে দেন। এখন প্রত্যেকটা মন্দিরে মন্দিরে গীতার স্কুল রয়েছে, যেটা আগে ছিল না। 30 বছর 40 বছর আগে গীতা ছিল লাল কাপড়ের মুড়িয়ে আসনের এক কোনায়, ধুলোবালি জমে একদম ময়লা হয়ে যেত। আমার মায়ের কি করতেন, মাঝে মধ্যে ফুল দিতেন কিংবা চন্দন লাগাতে লাগাতে লাল সালু সাদা করে ফেলতেন, কিন্তু গীতার ভেতর কি আছে কখনো খুলে দেখার সুযোগটা ছিল না। আজকে গীতা ওই লাল সালু থেকে মুক্ত হয়েছে, রেড সিগন্যাল থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন গীতা সকলের সামনে এসেছে। তাই সকল পিতামাতাদের কাছে অনুরোধ, আপনি নিজেও গীতা পাঠ করুন, গীতা শ্রবণ করুন এবং আপনাদের সন্তানদেরকেও আপনারা গীতা স্কুলে পাঠান। সন্তানদেরকে যদি মানুষের মতো মানুষ করতে চান, আদর্শবান, চরিত্রবান এবং নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে সন্তানের জীবন গঠন করতে চান, তাহলে সন্তানের হাতে মোবাইল ফোন নয়, শ্রীমদ্ ভগবত গীতাটুকু একটু তুলে দিবেন। এটাই আমার শেষ নিবেদন। এই আহ্বানটুকু জানিয়ে আমার লিখে একটি গান করেই আমরা গীতার মাহাত্ম্যে যাব। নাম কীর্তনের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের পূর্ণাহুতি প্রদান করব। হরিবল হরিবল হরিবল। গীতা পড়ো গীতা ভজরে মানুষ, সময় বেশি না, আমাদের সময় বেশি নাই। সুতরাং এখন থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। আজকেরটা আজকে আমাদের শেষ করতে হবে। আজকেরটা কালকের জন্য রেখে দিলে আপনি সে কাজ করার সময় পাবেন না। কারণ 1 সেকেন্ডের নাই ভরসা, বন্ধ হবে রং তামাশা, চক্ষু মুদিলেই দম ফুরাইলে। নিঃশ্বাস বের হয়ে যখন আবার ভেতরে প্রবেশ করবে না, প্রদর্শন বাবুর মুখ দিয়ে আর গীতা পাঠ হবে না। এই জন্য আজকেরটা আজকে সমাপন করতে হবে। আজকেরটা কালকের জন্য রেখে দিলে হবে না। সময় বেশি নাই, সময় আমাদের বেশি নাই। এই জন্য সময় থাকতে ভগবানের নাম স্মরণ মনন করুন, গীতা পাঠ করুন, গীতা শ্রবণ করুন। গীতা পড়ো গীতা ভজরে মনো, গীতা পড়ো গীতা ভজরে মনো, সময় বেশি না। দেখো এই দুনিয়ায় কেউ তো পারো, দেখো এই দুনিয়ায় কেউ তো পারো না। গীতায় আছে মুক্তির কথা, গীতায় আছে জ্ঞান, গীতার কথা শ্রবণ করলে জুড়াই মন প্রাণের মন, জুড়াই মন প্রাণ।
যারা প্রকৃত ভক্ত তারা যতই গীতার গুণগান শ্রবণ করেন, তারা যতই হরি কথা শ্রবণ করেন, তারা যতই ভগবানের নাম শ্রবণ করেন, তারা অত্যন্ত আনন্দ পান। মশ্চিত্ত মদগত প্রণ বোধয়ন্ত পরস্পরম কথন্ত সমং নিত্যম তুষ্যতি চরমন্তি চ। ভগবান বলছেন যাদের মন এবং প্রাণ আমাগত, সেই ভক্তরা আমার কথা বলে, আমার কথা শ্রবণ করে বড় আনন্দ পান। দশম অধ্যায়ে 9 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলে দিয়েছে। এই জন্য আমি লিখেছি, গীতায় আছে মুক্তির কথা, গীতায় আছে জ্ঞান, গীতার কথা শ্রবণ করলে জুড়ায় মন প্রাণের মন, জুড়ায় মন প্রাণ। বৃথা সময় কাটায় না রে মন, বৃথা সময় কাটায় না রে হবে জীবন বিপর্যয়। ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত পাগল, ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত কারণ। কথা দিয়ে এসেছিলে এই ভব সংসার, মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে সবে ভুলে গেলে আমার, সবে ভুলে গেলে। আমরা ভুলে গিয়েছি ভগবানকে কথা দিয়ে এসেছি, জন্মে যেন তোমার নামে মরি তোমার কাছে। এবার আমার জন্ম হচ্ছে তোমার নাম নেওয়ার জন্য। আমি তোমার গুণকীর্তন করব, তোমার নাম কীর্তন করো, তোমার প্রীতার্থে কর্ম করো। এই প্রতিজ্ঞা করে ভগবানকে পৃথিবীতে এসেছি, কিন্তু আমরা সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি ভগবানের কাছে। কথা দিয়ে এসেছিলে এই ভব সংসার, মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে সবই ভুলে গেলে আমার, সবে ভুলে গেলে। গীতায় জীবন করো গঠন রে মন, গীতায় জীবন গঠন করো রে মন, যাবে মৃত্যু ভয়। ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত কারণ, ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত কারণ। প্রদর্শনের মিনতি গীতার বাণী ধরো, গীতা শোনে গীতা বোঝে জীবন সফল করো রে মন, জীবন সফল করো। প্রদর্শনের মিনতি গীতার বাণী ধরো, গীতা শোনে গীতা বোঝে জীবন সফল করনে মন, জীবন সফল কর। শেষের দিনে মুক্তি পাবে রে মন, শেষের দিনে মুক্তি পাবে রে, হবে জীবন মধুময়।
ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত কারণ, ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত কারণ। গীতা পড়ো গীতা ভাষরে মানো, গীতা পড়ো গীতা ভাষরে মানো, সময় বেশি নয়। ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত কারণ, ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত কারণ, ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত কারণ, ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কত কারণ। সুজন দত্ত মহোদয়ের পরিবারকে আপনারা আশীর্বাদ করবেন। দুটি ছোট ছোট সন্তান রেখে তাকে চলে যেতে হয়েছে, জিতু দত্ত এবং বাবু দত্ত। তারা যেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আজকে আমরা ভগবানের চরণে ওনাদের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং সুজনবাবুর আত্মা যেন সদ্গতি প্রাপ্ত হয় সেটা আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা সহযোগিতা করেছেন বিভিন্নভাবে, আর্থিকভাবে, মানসিকভাবে, দৈহিকভাবে, তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সকলের মঙ্গল হোক, গীতা মায়ের কৃপা সকলের উপর বর্ষিত হোক সে প্রার্থনা জানিয়ে চলুন আমরা গীতার মাহাত্ম্য এবং নাম কীর্তনে প্রবেশ করব। যারা বাইরে রয়েছেন একটু গীতা বাসরে প্রবেশ করুন। নাম কীর্তনের আমরা একসাথে নাম কীর্তন করব। চলুন আগে আমরা গীতার মাহাত্ম্যটুকু সমাপন করি। সবাই একসাথে বলবেন, গীতে মাধব হৃদয় ভক্তেরি প্রাণ, গীতে মাধব হৃদয় ভক্তের প্রাণ, গীতে মাধব হৃদয় ভক্তেরি প্রাণ, গীতে মাধব হৃদয় ভক্তের প্রাণ, মগ পক্ষে রক্ষি বনে বনে করে হে প্রণাম, ভক্তের প্রাণে আমার প্রজ্বলিত থাকো তুমি সবারই অন্তরে, প্রজ্বলিত থাকো তুমি সবারই অন্তরে, ওমা ভুল না তোমায় যেন জীবনে দত্তরে, ভুলে না তোমায় যেন জীবনে দত্তরে, আমায় অষ্টাদশ অধ্যায় রূপে গীতাতে প্রচার, অষ্টাদশ অধ্যায় রূপে গীতাতে প্রচার, মগ নমি বারে ভার গীতে নমি বারে নমে বারে ভার গীতে নমে বারে ভার, আমার সংসার পাবনি তুমি জ্ঞানেরও ভণ্ডার, মগ সংসার পাবনি তুমি জ্ঞানের ভাণ্ডার, মগ যে ভজে সে মছে প্রেমেতে তোমার, মগ তোমার অমৃত সুধা যেন করে পান, তোমার অমৃত সুধা যেন করে পান, মানব হইয়া থাকে পশুর সমান, মানব মগ তোমার অমৃত সুধা যেবা করে পান, তোমার অমৃত সুধা যেন করে পান, মানব হইয়া থাকে দেবতার সমান, মানব হইয়া থাকে দেবতার সমান, সবাই জয় দাও জয় দাও জয় জয় গীতা প্রীতে জয় দাও জয় দাও, জয় পিতা জয় দাও, গীতায় গোবিন্দ বা হরি বল হরি মো, সে গীতার মহাত্ম প্রারম্ভম শ্রী ভগবান বাচ आमे गीता मृदम परधो गीता में शरमत्तम गीता में जन्मत्त ग्राम गीता में जन्म आमे गीता में चित्तम स्थानम गीता में परमं गीता में परमं गुह्यम गीता में परम गुरु गीता श्रामतिष्ठामि गीता में परमं गुरु गीताक्षरं समस्तित त्रिलोकं गीता में परा विद्या ब्रह्म हर परसं आरध मंत्र हरा नित्यमनिर्वच्छ पदात्मक गीता नमाने बक्षामि गुह्यहनि शृण्वन्नम कीर्तन सर्वभवानि विलयान्ति तदस्कन
ओम गंगा गीता सावित्री सीता सत्यपतिव्रता ब्रह्मावलिर्ब्रह्म विद्या त्रिसंध्यामूर्तिगे अमरधमत्र चिदानंद भवग्नि भ्रांतिनाशि वेदत्रयी परानंद तत्त्वरथ जनमंजरी आमित्युत्तानि जव नित्यं नर निश्चल मनसा जनशुद्धिंगभिन्नितं ततं जयध्वनिका घरे घरे सबाई मिले गीता पाठ कर तोरा जयध्वनिका पाड़ाई पाड़ाई सबाई मिले गीता संघ कर तोरा जयध्वनिका तोरा जयध्वनिका अलध्वनिका जय गीता जय गीता जय गीता जय गीता गीता जय गीता जय अमिते श्री वैष्णव तंत्र श्रीमद् भगवद गीतार मात्रकांक्षण समाप्तम यदस्करं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसादाद् जनार्दन जय गीता जय गीता जय गीता 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 गीतार महात्म्य समेत गीतार समापन हलो एबार नाम कीर्तनेर माध्यमे आजकेर अनुष्ठानेर पूर्णाहुति प्रदान करा हबे नाम कीर्तन करছেন अभिजित ब्रह्मचारी जय गीता जय गीता हेलो हेलो चलুন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে যাই দাঁড়িয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব সবাই সামনে চলে আসেন আমরা হরিনামের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব মধুমাখা হরিনাম কলির জীব পাবে পরিত্রাণ হরি বল হরে কৃষ্ণ চলুন সবাই একসাথে হরিনাম করব হরে কৃষ্ণ 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सबाई गाइब हरिब जय राधे राधे कृष्ण जय श्री राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरि बोल जय राधे कृष्ण हरे हरे हे मधुमाखा हरिनाम सबाई करो हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलू करे हमें जय हरि बोल जय राधे राधे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
হরে 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 রাম 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 হরে হরে সবাই গাইব হরি বল জয় রাধে রাধে সবাই হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরি বল সবাই বাহু তুলে একসাথে হরি বল সবাই হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে আরেকবার জয় মা সবাই মিলে হরি বল জয়